Hello students, welcome on channel. Today topic of discussion is the classical model without saving and investment. ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਟ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ नहीं आता जदों तक इंप्लायमेंट लेवल प्रोडक्शन फंक्शन या मनी सप्लाई दे विच कोई चेंज नहीं आता। जे प्रोडक्शन फंक्शन इंप्लायमेंट लेवल या मनी सप्लाई दे विच कोई चेंज आता है तो उहदे करके इन्हां इक्विलिब्रियम वैल्यूज़ दे विच चेंज आ सकता है, नहीं तो इन्हां दे विच किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो हुण आपां इन्हां नूं क्लासीकल मॉडल शो किया होया है जिहदे पहले 4 डायग्राम बने हुए हैं। पहला डायग्राम ये दूसरा ये तीसरा ते ये चौथा है। पहले डायग्राम दे विच OX एक्सिस ते रियल वेजेस, Y एक्सिस ते नंबर ऑफ इंप्लायमेंट नूं शो किया होया। ये लेबर का डिमांड कर्व है जिहड़ा नैगेटिव स्लोप वाला है। ये लेबर का SN कर्व सप्लाई कर्व है जिहड़ा पॉजिटिव स्लोप वाला है। लेबर का डिमांड कर्व नैगेटिव स्लोप वाला, लेबर की रियल वेज ते लेबर की डिमांड के नैगेटिव रिलेशन नूं शो कर रहा है। ते पॉजिटिव स्लोप वाला सप्लाई कर्व रियल वेज ते लेबर की सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशन नूं शो कर रहे। जदों ये दोनों एक दूजे के बराबर होंगे तो इकोनमी के विच इक्विलिब्रियम होंदा है ते नंबर ऑफ इंप्लायमेंट जिहड़ा N0 डिटरमिन हो रहा है। N0 लेबर नूं W/P0 रियल वेज मिल रही है, उन्होंने काम करने के बदले W/P0 रियल वेज प्राप्त हो रही है। ये N0 लेबर अगे जाके कितना प्रोड्यूस करता है ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੂਜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ y OY ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ N0 ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ Y0 ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ Y0 ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, Y0 ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ Y0 जे इकोनमी के आउटपुट है तो एग्रीगेट सप्लाई है जी OY0 ही होगी। इतों लवांगे आप OY0 एग्रीगेट सप्लाई होगी। पिछली वीडियो के आप पढ़ चुके हैं कि क्लासीकल इकनोमिस्ट्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है ये परफेक्टली इनइलास्टिक होंगे, OY एक्सिस के पैरेलल होंगे क्योंकि इकोनमी के हमेशा फुल इंप्लायमेंट को अज्यूम किया हुआ है। फुल इंप्लायमेंट होने करके इकोनमी के लेबर की मात्रा ना तो बढ़ाया जा सकता है तो ना ही घटाया जा सकता है। जे लेबर की मात्रा अनचेंज्ड रही है तो प्रोडक्शन भी अनचेंज्ड रहा है। इस करके सप्लाई है जी एग्रीगेट सप्लाई वो भी अनचेंज्ड रही है, वो भी कोई चेंज नहीं आता। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व AD0 जो नैगेटिव स्लोप वाला है। एग्रीगेट डिमांड कर्व तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो एक दूसरे के बराबर होंगे तो प्राइस लेवल डिटरमिन होंगे। OY एक्सिस से प्राइस लेवल को शो किया हुआ है। प्राइस लेवल जो P0 है इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया कि जो एग्रीगेट डिमांड ते सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे है, जो एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होंगे है तो उदों प्राइस लेवल डिटरमिन होंगे। प्राइस लेवल P0 डिटरमिन होया। इस P0 प्राइस लेवल ਤੇ W/P0 ਰੀਅल ਵੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਵੇਜ ਕਰਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ P0 ਤੇ W/P0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ P0 ਲੈ ਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ W/P0 ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨੀ ਵੇਜ ਕਰਵ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ W0 ਮਨੀ ਵੇਜ ਕਰਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ वैल्यूज हैगियां कि W/P0 भी इक्विलिब्रियम है, N0 भी इक्विलिब्रियम है, Y0 भी इक्विलिब्रियम वेरिएबल है तो P0 भी इक्विलिब्रियम है। एग्रीगेट डिमांड ते एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है। इन्हां इक्विलिब्रियम वेरिएबल्स दे विच कोई चेंज नहीं आता जदों तक इंप्लायमेंट लेवल, प्रोडक्शन फंक्शन ते मनी सप्लाई दे विच कोई चेंज ना आ जाए। तो हुण आपां अज दा जिहड़ा टॉपिक है इहदे च आपां चेंज करना हैगा मनी सप्लाई नूं। मनी सप्लाई चेंज होने के नाल मनी सप्लाई का प्राइस लेवल के नाल डायरैक्ट ते प्रोपोर्शनल रिलेशन होंदा है। क्लासीकल इकनोमिस्ट्स के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई ते प्राइस लेवल
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲੀ ਤੇ mv = pt ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। v ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ, t ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ AD0 ਤੋਂ AD1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ E0 ਤੋਂ E1 ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਗਰੀਗੇਟ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ E0 E1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। E1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ P1। ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ P1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ P1 ਤੇ ਮਨੀ ਵੇਸ ਉਹਨੇ ਦੀ ਓਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ W/P1। W/P1 ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਘਟ ਗਈ। ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਘਟ ਕੇ ਹੋ ਗਈ W0 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ W/P1 ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਬਰ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਬਰ ਇਸ ਘੱਟ ਵੇਜ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਰ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਨੀ ਵੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਮਨੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਉਨੀ ਦੀ ਉਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਇੰਨੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ P1 ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਮਨੀ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀ ਹੈ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਮਨੀ ਵੇਜ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਗੀ W1। ਮਨੀ ਵੇਜ ਵੱਧ ਕੇ W1 ਹੋਗੀ, ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਗੀ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਹੂਗੀ, ਇੰਨੀ ਮਨੀ ਵੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ P0 ਤੋਂ P1 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਵੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ W/P0 ਹੈ। ਹੁਣ W/P0 ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਵੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ N0 ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ N0 ਕਰਕੇ N0 ਹੀ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, Y0 ਹੀ ਰਹੂਗਾ।
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ y0 ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਵੀ y0 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਵੀ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਵੀ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਆਈਆਂ। ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਵਧ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਵੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਵੇਸ 'ਚ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮਨੀ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੈ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਓਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਸੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਚੇਂਜਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਨੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨੀ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।